അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. عن أبيه عن عبد الله بن زبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أرى إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى يقبي دينها من مالنا شيئا فقال يا بني بيع مالنا فقضي ديني وأوصى بالثلث وثلث لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لوالدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير ضيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت يا مولى الزبير يقضي عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا 40 منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بالمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليك من الدين فوجدته 1200 قال فلقي حكيم ابن حزام عبد الله ابن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمه فقال 100,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله أفرأيتك إن كانت 1,000 و200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال وكان الزبير اشتري الغابة ب70 و100,000 فباعها عبد الله ب1,000 و600,000 ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوفنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من ها هنا إلا ها هنا من ها هنا إلا ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن الزعمة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر ابن الزبير قد أخذت سهما ب100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما ب100,000. قال ابن زعمة قد أخذت سهما ب100,000. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته ب50 و100,000. قال وباع عبد الله
അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജഅഫറിൻ നസിയബഹു മിൻ മുആവിയത ബി600 അൽഫിൻ ഫലമ്മാ ഫറഗ ഇബ്നു സുബൈർ മിൻ ഖദാഇ ദൈനിഹി ഖാല ബനു സുബൈർ യഖ്സിം ബൈനനാ മീറാസനാ ഖാല ലാ വല്ലാഹി ലാ ഉഖ്സിമു ബൈനകും ഹത്താ ഉനാദിയ ബിൽ മൗസിമി 4 സിനീന إلا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضيه قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم قال وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1,100 فجمعه ماله 50,000 ഫജമാഹു മാലിഹി 50,000 ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കടമാണ്. കടത്തോടുകൂടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അനന്തരാവകാശികൾ ഉള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു തീർത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് വീതം വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. 4 കൊല്ലത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീതം വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അത്രയധികം സൂക്ഷ്മത അവർ പാലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വേണം. ഇമാം അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് ഒരു സന്ദേശവാഹകനെ അയക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറയുന്നു, അയാൾ യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അയാൾക്ക് യുദ്ധമുതലിൽ അവകാശമുണ്ടോ? ഇദാ ബഅസൽ ഇമാമു റസൂലൻ ഫി ഹാജത്തിൻ ഔ അംറഹു ബിൽ മുഖാമി ഹൽ യുസ്ഹിമു ലഹു. അപ്പോൾ ആൾക്ക് പോകണമെന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ നേതാവ് പറഞ്ഞു നീ വരണ്ട, നീ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ കാര്യം നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിൽ അവകാശമുണ്ടോ? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിക്കുന്നു, ഉസ്മാൻ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു മകളെയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത്. അവർ രോഗിയായിരുന്നു. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തതിൻ്റെ കൂലിയും കിട്ടും, യുദ്ധം മുതലിൽ നിന്നുള്ളൊരു വീതവും കിട്ടും, നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ, അതായത് ഒരു പൈസ പോലും കുറയ്ക്കാതെ നിനക്ക് കിട്ടും, നീ ബദറിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബദരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾ അല്ല. ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ ഖാല ഇന്നമാ തഗയ്യബ ഉസ്മാനു അൻ ബദരിൻ ഫഇന്നഹു കാന തഹ്തഹു ബിൻതു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വകാനത് മരീദതൻ ഫഖാല ലഹു നബിയ്യു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ന ലക അജ്റ റജുലിൻ മിമ്മൻ ഷഹീദ ബദറൻ വസഹ്മഹു. ഖുമുസ് അല്ലെങ്കിൽ 5/1 എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ്. ഹവാസിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അപേക്ഷിച്ചു അവരിൽ നിന്നും യുദ്ധം മുതലായി പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഗോത്രമായി യുദ്ധം നടന്നു, യുദ്ധത്തിൽ അവർ തോറ്റുപോയി, സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തു, കുറേ ആളുകളെ അടിമകളായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു യുദ്ധത്തടവുകാർ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ വരുവാണ്, നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത സാധനം തരണം. അപ്പോൾ അവരപ്പോൾ മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവർ കാരണം പറഞ്ഞത്, താങ്കൾ അതായത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും മുല കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ അവിടെ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവർ യുദ്ധം മുതലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വീതങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതൊരു തെളിവാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആളുകൾക്ക് അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടുന്ന യുദ്ധമുതലുകൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഖുമുസ് 5/1 ഒരു എക്സ്ട്രാ ആണ്, അതായത് അധികമായി കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം. വേറൊരു തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻസാരികൾക്കും ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ളയ്ക്കും ഖൈബറിൽ നിന്നും ഈന്തപ്പനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈന്തപ്പനത്തോട്ടങ്ങളോ കൊടുത്തിരുന്നു. ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر. മർവാൻ ഇബ്ന് അൽ ഹക്കീമും മിസ്വാർ ഇബ്ന് മഖ്റമയും വിശദീകരിക്കുന്നു, ഹവാസിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തടവുകാരെയും വിട്ടുതരൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായത് എന്നുള്ളത് സത്യ സംസാരമാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് രണ്ടും തരൂല, ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ തന്നേക്കാം. അതായത് യുദ്ധത്തടവുകാരെ വേണോ അത് സമ്പത്ത് വേണോ?
അതുകൊണ്ട് ആ വീതം വയ്ക്കൽ ഞാൻ താമസിപ്പിച്ചു. തീരുമാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ തീരുമാനം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി 10 ദിവസത്തോളം കാത്തിരുന്നു. തായിഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആയിരുന്നു അത്. അവസാനം ആ ആളുകൾക്ക് ഉറപ്പായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ടും തിരിച്ചു തരില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ തരൂ എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ, അതായത് യുദ്ധത്തടവുകാരെ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിന് വിട്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു, എന്തുമാത്രം അവൻ അർഹിക്കുന്നുവോ അത്രയും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ, അതായത് അവർ മുസ്ലിമായി, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പശ്ചാത്താപവുമായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമാണ് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള അവരിൽ നിന്നുള്ള തടവുകാരെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിയാണെങ്കിൽ ആ ഉപകാരം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും അത് തരാൻ മടിയാണ്, ഞാൻ തരില്ല, അതെനിക്ക് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കിട്ടിയ തടവുകാരെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊള്ളട്ടെ, അതിന് തുല്യമായ മോചനദ്രവ്യം ഞങ്ങൾ തന്നോളാം. ഇനി അടുത്ത യുദ്ധത്തിലെ ഫയലിൽ നിന്നും, അതായത് യുദ്ധം കൂടാതെ യുദ്ധം ജയിച്ച് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അള്ളാഹു തരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമ്മതിക്കുന്നു, അടിമകളെ തിരിച്ച് കൊടുത്തേക്കാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അതിനകത്തുനിന്ന് സമ്മതിച്ചു, എത്ര പേര് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നു, എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കേട്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കരാർ അവരോട് പറയുക, അതായത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന്. അങ്ങനെ ആളുകൾ അവർ നേതാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവരോട് സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് നേതാക്കന്മാർ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളും, അതായത് എൻ്റെ ടീം മുഴുവൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യുദ്ധത്തടവുകാരെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ, നഷ്ടപരിഹാരമൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല. അസ്സുഹരി യൂബർ റിപ്പോർട്ടർമാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഹവാസിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള തടവുകാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരം ഇതാകുന്നു. അന്ന മർവാന ബിൻ ഹക്കമ വൽ മിസ്വറ ഇബ്നു മഖ്റമത അഖ്ബറാഹു അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ഹീന ജാഅഹു വഫ്ദു ഹവാസിന മുസ്ലിമീന ഫസഅലൂഹു അൻ യറുദ്ദ ഇലൈഹിം അംവാലഹും വസബിയഹും ഫഖാല ലഹും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഹബ്ബുൽ ഹദീസി ഇലയ്യ അസ്ദഖുഹു ഫഖ്താറു ഇഹ്ദാ ത്വായിഫതൈനി ഇമ്മ സബിയ വ ഇമ്മ المال قد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع 10 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى طائفتين قالوا فإنا نختار صبيانا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فإثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن نرد إليهم صبيهم من أحب أن يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا في هذا الذي بلغنا عن سبي ഹവാസിൻ. സഹദാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ അബൂ മൂസയുടെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേവിച്ച കോഴി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. ബനി തൈമില്ല ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അയാൾ ചുവന്ന നിറമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വെളുത്ത് ചോര കാണുന്ന ടൈപ്പ് ആളുകളായിരിക്കും. ബൈസൻഡൈൻ യുദ്ധത്തടവുകാരെ പോലെ, അതായത് വിദേശികളായ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിനേഴ്സായ അറബികൾ അത്രയും ചുവന്നതല്ല, അറബികൾ വെളുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബൂ മൂസ അയാളെ വിളിച്ചു, ആഹാരം
കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ പറഞ്ഞു, കാരണം കോഴികൾ വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കോഴിയോട് ഒരു തരം വെറുപ്പ് ആണ്, കോഴിയിറച്ചി തിന്നാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സത്യവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കോഴിയിറച്ചി കഴിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അബൂ മൂസ പറഞ്ഞു, വാ എൻ്റെ കൂടെ, ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഒരു ശപഥം ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് ഒഴിവാകുന്നത് എന്ന്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അപ്പോൾ അൽ അശ്ശരിയൂൻ വന്നിട്ട് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം, ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രാ മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും യാത്രാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തരൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു ആണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു യാത്രാ മാർഗ്ഗവും തരില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് യാത്രാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധം മുതലുകളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സമ്പത്തുകൾ അവിടേക്ക് വന്നു. അതിൽ കുറേ ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു, എവിടെയാണ് അൽ അശ്ശരിയൂൻ ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ യാത്രാമാർഗ്ഗം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച ടീം അവരെവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു, വെളുത്ത പൂഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മുതുക് ഉള്ള 5 ഒട്ടകങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന്. ഞങ്ങളങ്ങനെ അതിനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാത്ര തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, നമ്മളെന്തായി ചെയ്തത്? ഈ കിട്ടിയതിന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമോ? കാരണം റസൂല് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് റസൂലിനോട് മേടിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം ഇതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ, അത് നഷ്ടമാവുമോ എന്നുള്ള സങ്കടം വന്നതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ താങ്കളോട് യാത്രാമാർഗ്ഗം ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ ശപഥം ചെയ്തു പറഞ്ഞു, ഒരു രീതിയിലുള്ള യാത്രാമാർഗ്ഗവും ഞാൻ തരികയില്ല എന്ന്. താങ്കൾ മറന്നുപോയോ? അതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടകത്തിനെ തന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ യാത്രാമാർഗ്ഗമായിട്ടല്ല ഒട്ടകങ്ങളെ തന്നത്, അതിനെ വളർത്താനോ അതല്ലേ അതിന് എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ അതല്ലേ വിൽക്കാനോ എന്തോ, അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്താണ്, അത് അള്ളാഹയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് യുദ്ധമുതലിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഹുമുസിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ ഹുമുസിലെ ഒരു വീതം ആണത്, അത് അള്ളാഹ് തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ തരുന്നതല്ല. അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശപഥം ചെയ്യുകയും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ, എന്നിട്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്താൽ, അതായത് അത് ശരിയായിരുന്നില്ല, വേറൊരു വഴിയായിരുന്നു ശരി എന്ന്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നല്ല വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ശപഥം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ചെയ്തതിന് പകരമായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശബദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം. പലതിനും പല രീതിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും കുറേ ഹദീസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അൻ സഹദമിൻ ഖാല കുന്ന ഇൻദ അബി മൂസ ഫഊതിയ ദക്ര ദജാജതൻ വഅൻദഹു റജുലുൻ മിൻ ബനി തൈമില്ലാഹി അഹ്മറു കഅന്നഹു മിനൽ മവാലി ഫദാഹു ലിതുആമി ഫഖാല ഇന്നി റഅയ്തുഹു യഅകുലു ശൈഅൻ ഫഖദിർ فحلفت ألا أكلها قال هلما فلا أحدثكم من ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريون نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا ب5 ذود ورد الذرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. അല്ലാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്നു. നിങ്ങളിത് കാണുക, ഖുർആൻ പഠിക്കുക, എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ബാറക്കല്ലാഹു ലി വലക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.